Morning children, and today we are going to see the next part of SQL commands, that is chapter 12. Chapter 12 உள்ள next parts நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கலையோ அதை பார்க்க போகிறோம். See first video நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். See we know what is a structured query language. Structured query language, it is a language which is used to manipulate database, and also it allows user to create, retrieve, alter and transfer information between relational database. Okay, and SQL, the role of SQL in DBMS, processing skill, and again next components of SQL, everything we have studied in the earlier video பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால், த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூஎல். த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ்கியூஎல்ல நம்ம DDL, DCL, TCL, DQL. DDL டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் அண்ட் DCL டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ், query லாங்குவேஜ், இப்படி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். பிஃபோர் தட் DDL கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் we can create the database, and again alter and drop. That is, drop means delete the database table, create a table, and this drop command, it is used to remove the table. The structure itself removed, drop command. That DDL data definition language, அதில் வந்து it relates mostly, the commands relates with the database. Commands relates with the database, that is the table. And again the next one, that is data manipulation language. See, data manipulation language அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு தெரியணும் SQL தான். SQL is the most and foremost important language, that is the SQL. That is SQL, the data manipulation language, comprises SQL data change statements. Here, what's the change? அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, we can add, remove and modify the data in a database. That is insert பண்ணிக்கலாம், delete and modify, that is update பண்ணிக்கலாம். See, அப்போ இந்த database changes எது manipulate பண்ணணும் databaseல. If you want to change any modifications in the data that is stored in the database, அதுக்கு இந்த DML commands that works well. And here, after the database schema has been specified and the database has been created, the data can be manipulated. அதாவது database அந்த ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரியெல்லாம் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் அகெயின் டேட்டா மேனிப்புலேஷன். That is that we already studied, inserting, deleting and modifying. Inserting, deleting and modifying, and also the retrieval of information. And the data within the database we can insert பண்ணலாம் and retrieve பண்ணலாம், delete and modify. This DML command is basically of two types. They are procedural DML and non-procedural DML. Procedural DML is, what is procedural DML? It means it requires user to specify what data is needed and how to get it. Procedural DML. It is used to specify what data is needed and how to get it. And non-procedural, from the name itself we can understand. Non-procedural DML, it is used to specify what data is needed without specifying how to get it. We have to specify how to get. Here we need not specify without how to get the data. That is non-procedural DML. Is the commands, DML commands எடுத்துக்கிட்டோம்னா insert, update, delete. இந்த வேர்டை ஞாபகம் வைக்கணும். See, DDL commandsல create, alter, drop, truncate, they all related with the database. இங்கே நம்ம பார்த்தோம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் DML.
it all relates with the data, not database. Data relate பண்ணி. See, in the commands, first command is the insert. After creating the structure, we can insert the data in the table. And again, also we can modify the data, that is update. And also we can delete the records, that is individual records, individual row, individual column. Everything can be done using this delete command. So SQL commands related with DML is insert, update, delete. And the next one, that is data control language. Data control language. See, DCL control language. It is used to give access permission, that is authorization, who the person wants to access. அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆன்சருக்கு கமாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா கண்ட்ரோல். இந்த டேட்டா கண்ட்ரோல் யார் அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறது, டேட்டாபேஸில் த பெர்மிஷன் given by the given to the person who is going to access, that is data control language. See, it's also a programming language used to control the access of data stored in the database. It gives privileges for the database, that is authorization. The privileges are required for performing all the database operations such as creating sequence, views of table. Okay, what are the commands? Grant and revoke. Grant, giving permission to one or more user to perform specific task. And again revoke, provide panna permission revoke pandrathu, withdraw the access permission given by the grant statement. Then again next one, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா transactional control language. Transactional control language is TCL. It is used to manage transaction in the database. Transaction that making changes. It is used to manage the changes made to the data in the database with the help of DML. That is DML யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரெட்ரீவ் பண்ணியிருக்கோம், டெலீட் பண்ணியிருக்கோம், மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அந்த இதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டு இன்சர்ட், டு டெலீட், டு அப்டேட், இதை மேனேஜ் பண்ணுற அந்த ஒரு லாங்குவேஜ், தட் இஸ் TCL, Transactional Control Language. Here transactional control language commands are commit, rollback, save point. Commit அப்படின்னா இந்த TCL DMLோட கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணியே படிப்போம். DML, TCL. DML இன்சர்ட், டெலிட், அப்டேட், இந்த 3 வேலையும் செய்யுது. இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலை, ஓகேயா நோவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற வேலை யாருடைய வேலைன்னா TCL. See, commit means saves the transaction in the database permanently. That is equivalent to okay. Okay command என்ன வேலை செய்தோ, இப்போ ஒரு வேளை ஒரு டேட்டாபேஸில் 5 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. Now the user add 2 more records. இப்போ இந்த 2 more records ஆட் பண்ணியிருக்குது, ஓகே it is to be added அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த commit button, commit command. That is okay equivalent of okay. அடுத்து rollback, save point. இந்த ரெண்டையும் அப்படியே ரெண்டுமே ஒன்னோடு ஒன்று ரிலேட்டடான கமெண்ட்ஸ். rollback எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ், மேபி எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்குது. இந்த எம்ப்ளாயி டேட்டாபேஸில் ஒரு 50 persons இருக்காங்க, 50 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் there. இப்போ இந்த 50 ரெக்கார்ட்ஸில் இப்போது நாம் நம்ம என்ன ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா, delete the employee whose age is greater than 50. யாருடைய வயசெல்லாம் 50க்கு மேலே இருக்குதோ அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணுங்கள் இப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் கொடுத்துருக்குறோம், ரோல்பேக். அப்போ இந்த கமாண்டை கொடுத்துட்டு ரோல்பேக் கமாண்டை கொடுத்தாச்சு. நவ் த ரெக்கார்ட்ஸ் த எம்ப்ளாயி who are above 50 ஏஜ் எல்லாம் டெலீட் ஆயிடுச்சு. டெலீட் ஆனதை ரோல்பேக் மறுபடியும் மீண்டுமாய் எடுப்பதற்கு ரோல்பேக். டெலீட் பண்ணிட்டோம்ல 50க்கு மேலே இருக்கிறவங்கள, அதை டெலீட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
roll back மறுபடியும் restore the database to last commit state. என்ன commit பண்ணமோ அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ரோல் பேக் பண்றோம். அது ரோல் பேக். அடுத்து சேவ் பாயிண்ட் என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா சேவ் பாயிண்ட் மீனிங்லே கொஞ்சம் சேவ் பாயிண்ட். இப்போ this is a temporary storage. டெம்பரரியாக ஒரு டிரான்சாக்ஷனை இப்போ ஏதாவது query நம்ம கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் சேவ் பண்ண சொல்லி, இப்போ மேபி எக்ஸாம்பிளுக்கு செலக்ட்னு ஒரு கமாண்டை யூஸ் பண்ணி மோர் தேன் 70 மார்க்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் வாங்கினவங்க யாரெல்லாம் இந்த கொரிக்கு ஆன்சரை வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம், டெம்பரரியாக சேவ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் யூஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ சேவ் பாயிண்ட். டெம்பரரி சேவ் அ டிரான்சாக்ஷன் ஸோ தட் யூ கேன் ரோல் பேக். அதை டிரான்சாக்ஷனை டெம்பரரியாக சேவ் பண்ணி வச்சோன்னா திரும்ப அதை நம்ம என்ன செய்து கொள்ளலாம், பெற்றுக்கொள்ளலாம். டு த பாயிண்ட் வேர் வி ரெக்கார்ட். எத்தனை சேவ் பாயிண்ட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், நாம் அதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். வேணும்னு சொன்னால் எடுத்துக்கலாம், வேண்டான்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரோல் பேக், சேவ் பாயிண்ட் ரெண்டுமே. இது டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ், தட் இஸ் ரீஸ்டோர் த லாஸ்ட் கமிட் ஸ்டேட். ஓகேயா? தென் அகெயின் த நெக்ஸ்ட் ஒன் டேட்டா query language, DQL. query எப்படின்னாலே ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். It consists of commands used to query or retrieve data from a database. Here only one command, that is select command. The select command, it comes under the data query language. The select command displays the records from the table. இப்போ select star from employee அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஸ்டார் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உனக்கு நான் இதை விட தரவாக நம்ம ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா தட் மீன்ஸ் எம்ப்ளாயிங்கிற டேட்டாபேஸில் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படி நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இட் டிஸ்பிளேஸ் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டேபிள். நம்ம எந்த டேபிளில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண இது பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த டேபிளை உனக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா DDL கமெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக ஒன்று இப்போ தானே பார்த்தோம்னா DDL கமெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தோம். இதுக்கு DDL கமெண்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட், ஆல்டர், ட்ராப், ட்ரங்கேட். DDL கமெண்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட், ஆல்டர், ட்ராப், ட்ரங்கேட். அதுவும் கிரியேட் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் டேட்டாபேஸ் as well as டேபிள். கிரியேட் ஆர் டேபிள், டேட்டாபேஸ் ஆர் டேபிள். டேட்டாபேஸையும் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரியேட் தான், டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் டேபிள் தான். டேட்டாபேஸ் தட் இஸ் நத்திங், தே ஆர் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேபிள்ஸ். ஓகே, we can create a table using create table. இந்த create table கமாண்டோட ஸ்ட்ரக்சர், சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த பீச் கலரில் இருக்கிறத கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. create table, it's the keyword. create table, the keyword, and table name that is user provided name. நாம் என்ன பெயர் கொடுக்குறோம், either it is ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம், எம்ப்ளாயி இருக்கலாம், related to the database we can provide the database name. அந்த டேபிள் நேம் கொடுக்குறோம். create table name. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டே வச்சுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் as we are the students, so ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். அந்த டேட்டாபேஸில் before going to create a table, first of all you all should know what are the available fields for the table. டேபிளில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணுங்கிறத முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நீ ஸ்டடி பண்ணிடணும், டிசைட் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த டேபிளில் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கும், தட் இஸ் அட்மிஷன் நம்பர் ஆர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர், அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம், அண்ட் அகெயின் ஜெண்டர், தட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல், அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ். இப்போ நம்ம எத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், ஜெண்டர், ஏஜ். இப்போ இந்த 4 ஃபீல்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறப்போ யூசர் ஷுட் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபை அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு டைப். இது முந்தின நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம். ஃபீல்டு டைப்னால் என்ன, நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோமோ, ஒருவேளை நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா தட் பிலாங்ஸ் டு கேரக்டர், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் பிலாங்ஸ் டு கேரக்டர். தென் அகெயின் admission number that belongs to numerical character, numeric. And next பார்த்தேன்னு சொன்னால் gender, male or female,
அந்த மாதிரி இதர் திஸ் ஆர் தட்ங்கிற மாதிரி. அதாவது நெக்ஸ்ட் ஏஜ், தட் இஸ் ஆல்சோ நம்பர். அப்போ இங்கே நீ பார்த்தேன்னு சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த டேட்டா ஃபீல்டு என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த ஃபீல்டுக்கு ரிலேட்டடாக டேட்டா டைப் இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா டைப்பை நீ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ கோ த்ரூ டேபிள் நம்பர் 12.1. டேபிள் நம்பர் 12.1 தட் இஸ் டேட்டா டைப் அண்ட் இட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நாம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற டேபிள் என்ன டேபிள் அப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டூடெண்ட், and the student table has 4 column. They are admission number, name of the student, and again gender, age. இதை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். க்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஒன் திங் நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வைக்கணும். எப்போவுமே இப்போது ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேம் ஃபில் பண்ணுற அந்த காலமில் நேம் கொடுக்குற இடத்துல ஒருவேளை by mistake we can also enter a number, தெரியாமல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணலாம். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் மே லீட் டு சம் எரர். அதே மாதிரி நம்பர் கொடுக்குற இடத்துல இப்போ ஒரு வேளை உன்னுடைய மார்க்ஸ் என்ட்ரு பண்ணுறோம், 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் மார்க்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இப்போ மார்க்ஸ் என்ட்ரு பண்ணுறப்போ the மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ப்ரொவைடட் என்னன்னு சொன்னால் தட் இஸ் 100 தான். 105 என்ட்ரு பண்ண உடனே என்ன பண்ணிடணும், வேலிடேட் பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் த ரைட் மார்க் for this column, this இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு இட்ஸ் நாட் ரைட் அப்படிங்கிறது நமக்கு அந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி சொல்லணும். அதுக்காக ஒவ்வொரு ஃபீல்டையும் வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு, அதை ஃபார் வேலிடேஷன் there are some constraints available. There are some constraints, that is restrictions available in the SQL. இந்த SQLல இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால் நம்ம இப்போ வேகமாக போனால் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தடை, அதாவது இதுனா இது கொடுக்கக்கூடாது, இதுனா இப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உனக்கு சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் தேர். அது நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரீஃபாக. இப்போது உன்னுடைய வீடியோவில் உன்னுடைய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா விதவுட் எனி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், எந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இல்லாமல் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். என்னது பாரு, க்ரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட், அட்மிஷன் நம்பர், அதனுடைய டேட்டா டைப் என்னது இன்டீஜர், நேம், கேரக்டர், ஜெண்டர் கேரக்டர் தான், ஐதர் ஃபீமேல் ஆர் மேல் வரும், ஏஜ் இன்டீஜர், பிளேஸ் கேரக்டர், அது ஒரு ஊர் பேர் கேரக்டர் தான் வரும். இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே பாரு மேக்ஸிமம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க 20, 1, 10. இந்த சைஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஆப்ஷனல், கொடுக்கனாலும் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் த டிஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூ அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுதோ அதை எடுத்துக்கிடும். ஓகேயா? ஒய் திஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ஏன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இட் லிமிட்ஸ் த டைப் ஆஃப் டேட்டா. த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ஷூர்ஸ் த அக்யூரசி அண்ட் ரிலேபிலிட்டி ஆஃப் த டேட்டா. Constraint should be either in column level or table level. அதாவது constraints overall table levelலையும் இருக்கலாம், column levelலையும் இருக்கலாம். அப்போ what are constraints? They are the restriction given for validity to limit the type of data. And again for accuracy and reliability constraints are provided. நல்ல ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கோ. This particular table is created without any constraints. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாரு நம்ம பார்க்க போகிறோம் டேபிள் வித் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். அப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால் என்ன, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வாட் ஆர் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னு சொன்னால் இன் எஸ்கியூஎல், இந்த டைப் ஆஃப் எஸ்கியூஎல்லில் நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அவைலபிள் இன் த டேட்டா பேஸ் ஆர் நாட் நல். நல்ல காதில் வாங்கிக்க, நாட் நல், யூனிக், செக், default, index. repeat பண்ணுறேன், not null, unique, check, default, index. இந்த வேர்டெல்லாம் நீ பார்த்த உடனே you feel these are the constraint keywords. constraint keywords என்னெல்லாம், not null, unique, check, default, index. இதில் நம்ம ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நாட் நல் எடுத்துக்கிடுவோம். நாட் நல் ஒரு ஃபீல்டுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுக்குறோம். அட்மிஷன் நம்பர், டேட்டா டைப் அண்ட் அகெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுக்குறோம்.
admission number, data type, constraint, column constraint. காலம்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபீல்டுக்கு கொடுக்குறது. அப்போ கொடுக்குறப்போ நாட் நல்னா மீனிங் என்னது, இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் மீனிங். திஸ் பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஹேஸ் டு ஃபில் வேல்யூ, ஹேஸ் டு பி ஃபில்டு வித் அ வேல்யூ. இது வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூவை ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். வித்தவுட் வேல்யூ இது மூவ் ஆகாது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இதில் அப்லோட் பண்ணுறது. இப்போ ஆன்லைனில் தான் எதாவது அப்லோட் பண்ணால் சில பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸுக்கு யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் த வேல்யூ, யூ மஸ்ட் ப்ரொவைடுன்னு இருக்கும். சிலது ஆப்ஷனலாக இருக்கும். அப்போ நாட் நல்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம், கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் we have to provide. அது அப்படியே அது ஸ்கிப் ஆகாது, ப்ரொவைட் பண்ணாமல் போக முடியாது. நாட் நல் காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், நாட் நல். நார்மலாக இப்போ இந்த இதில் நீ பார்த்தேன்னா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் நாட் நல் காலம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அட்மிஷன் நம்பர் இன்டீஜர் நாட் நல். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாரு, இன்னொரு கமா நாட் நல் ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு டூ மெனி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ஒன் ஆர் மோர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். வென் டூ கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் அப்ளைட் ஆன் அ சிங்கிள் ஃபீல்டு இட் இஸ் நோன் அஸ் மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். மல்டிபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை நம்ம வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ஸ்பேஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அந்த ஃபீல்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கமா முடித்து கொடுத்துட்றோம். இதான் நமக்கு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறது. பாரு, டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட், கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டோட டைப்ஸ் நாம் இப்போ தான் சொல்லியிருக்கிறேன். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் இன்டிகிரிட்டி டு த டேட்டா பேஸ். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் ப்ரொவைட் இன்டிகிரிட்டி டு த டேட்டா பேஸ். Integrity and constraints are classified into 4. They are unique constraint, primary key constraint, default constraint and again check constraint. Unique constraint, unique, இந்த வேர்டை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடணும். யூனிக்னா என்னது, டு ஐடென்டிஃபை யூனிக்லி, தனித்துவம் வாய்ந்ததாக. அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும், அது வேறு யாருக்கும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி யூனிக், இட் ஷுட் பி யூனிக். நோ டூ பர்சன் ஹாவ் த சேம் ரெஜிஸ்டர் நம்பர். தட் மீன்ஸ் no two rows, no two records have the same value in a specified column. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அட்மிஷன் நம்பர் ஆர் ரெஜிஸ்டர் நம்பருங்கிற காலமில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற நம்பர் இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது. அப்போ no two rows have same value in the specified column. Admission number நல்ல ஒரு example. And again next, unique constraint can be applied only to fields that have also been declared as. நல்லா கவனிச்சிக்க, the unique constraint can also be applied only to field that also be declared as not null. Not null அப்படின்னு எங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த காலமில் தான் அது சேர்ந்து வரும் யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். இந்த யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டிய ஒரு காலம். இந்த பர்டிகுலர் காலமில் என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது. இப்போ 1000 அப்படின்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்குன்னா that 1000 ரெஜிஸ்டர் நம்பர் should not be provided to the next person. ஸோ நாட் நல் யூனிக் ரெண்டும் ஒன்று போல் ட்ராவல் பண்ணோம். நாட் நல்னு எப்போ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம், எந்த காலமுக்கு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த காலமில் நம்ம யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகேயா? all the with the help of unique constraint all the values in the column are unique. All the values in the column are unique. Okay, yeah? Then again next, the duplicate values நிச்சயமாக இருக்காது. அப்படி தானே? எப்போவுமே நம்ம ஒரு வேல்யூ இப்போ 1000 ரெக்கார்ட் நம்மளோட அட்மிஷன் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு பிள்ளைக்கு கண்டிப்பாக 1000 இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகாது, ரெப்ளிகா இருக்கவே இருக்காது. தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் primary key constraint. primary key unique ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். primary key uniquely identifies a record. primary key uniquely identify, that's also என்ன பர்டிகுலர் ஃபீல்டு தான் சொல்லலாம்னு சொன்னால் அட்மிஷன் நம்பர் ஆர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் தான் சொல்லலாம்.
This constraint declares a field as a primary key which helps the uniquely identify. It is similar to unique constraint. Only difference, the unique key constraint, except that only one field of a table can be set as a primary key. Unique constraint நம்ம எத்தனை வேணாலும் செட் பண்ணலாம். We can set as it is. But here primary key we can set only one field of a table can be set as a primary key. Okay யா? அப்போ unique primary key and unique key has its own distinguish பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. Primary key, that is it uniquely identifies a record. Primary key நாலே only one field can have, and unique constraint more than one field can be created. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாரு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, அட்மிஷன் நம்பர், நாட் நல் ப்ரைமரி கீ. அப்போ யூனிக் ப்ரைமரி கீ இந்த ரெண்டு வேர்டும் இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஷுட் பி நாட் நல். நாட் நல்னால் என்னது? அந்த ஃபீல்டில் வேல்யூ கொடுக்காம நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? பாஸ் ஆன் பண்ண முடியாது. தட் வேல்யூ, தட் ஃபீல்ட் ஷுட் ஹாவ் அ வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கணும், அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாரு, நேம் கேரக்டர் 20, அதுவும் நாட் நல். பேர் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரெக்கார்டும் இருக்க முடியாது. ஸோ நாட் நல்னா மீனிங் என்னது? கண்டிப்பாக we have to provide data. நாட் நல் we have to provide a data to the field. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். The primary key does not allow null values and therefore a field declared as primary key must have not null constraint and default constraint. இப்போ third constraint பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், default constraint. Default constraintனா என்ன? See default constraint. See default constraint அப்படின்னா, இப்போ ஒரு வேளை சில ஃபீல்டு இப்போது ஒரு மேபி த சேம் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா நம்ம டேபிளே எடுத்துக்கிட்டோம், ஸ்டூடெண்ட் டேபிள், அட்மிஷன் நம்பர், நேம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், ஜெண்டர், ஏஜ். இப்போ ஏஜ் கொடுக்காமல் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஏஜ் கொடுக்காமல் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அப்போ ஏஜ் ஃபில் பண்ணாமல் போயிடலாமா? அப்படி கிடையாது. ஏஜுக்கு டிஃபால்ட்டாக அங்கே ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணியிருப்பாங்க, 17 or 18 செட் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா, இப்போ நீ ப்ரொவைட் பண்ணலைனாலும் the particular database it itself takes the value default value. அப்போ 17 18 எடுத்துக்கிடும் நம்ம கொடுக்கல அப்படிங்கிறப்போ. when no value is given for the specified field having default constraint, defaultனு ஒரு constraint கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் பாரு, எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே அட்மிஷன் நம்பர் இன்டீஜர் நாட் நல் ப்ரைமரி கீ, அதில் 4th லைன் வரும் ஏஜ், that is the field type, field name, and integer field type default is equal to 17. அப்போது ஏஜ் கொடுக்கல, ஃபீல்டுக்கு நீ வேல்யூ கொடுக்கலன்னா it is taken as 17. that is default constraint. default constraint அப்படின்னா வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் it is taken into account. then again next check constraint. check constraintனா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், this constraint ensures that all the values in a column satisfy a specific condition. இப்போது இதில் உன்னோட புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு, ஏஜ் இன்டீஜர் செக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டில் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 19 இருக்கணும். அப்போ என்ன கண்டிஷன் இதில்? இந்த ஏஜ் காலம் should has the value only below 19 or equal to 19. அதுக்கு 20 25 போகக்கூடாது. அப்போ கரெக்டாக செக் பண்ணிடும். இந்த ஃபீல்டில், அந்த ஏஜுங்கிற ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக வேல்யூ எப்படி தான் இருக்குது? லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 19 இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் த வேல்யூ, help to set a limit for the value, limit for the, when we define a check constraint on a single column, it allows only the restricted value on that field. இந்த குறிப்பிட்ட வேல்யூ தான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. அண்ட் அகெயின் திஸ் செக் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, செக் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் that should be used with a relational or logical operation. It should be used with a relational or logical operation. And the next and the last table is called table constraint. ரெண்டு டைப் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நமக்கு தெரியணும். முதல்ல see
ஒன்று வந்து column level constraint, then the next one is table constraint. Column, the above 4 are column level constraint. Unique, primary key, then again next default constraint, check constraint. They are all column level constraint. Column, ஒவ்வொரு field check தனித்தனியாக ஃபீல்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நம்ம அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம். அடுத்து டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். டேபிள்னால் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற டேபிளுக்கு மொத்தத்தில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கொடுக்குறோம், ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அப்போ இந்த டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கும் காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உனக்கு தெரியணும். டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்னது? டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்ளை டு அ குரூப் ஆஃப் one or more column. Table constraint is used for applying to a group of one or more column, and column constraint it is used only for an individual column. Column வந்து ஒரு individual column மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும். பட் இங்கே டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் a group of or one or more column. ஓகேயா? டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். அப்போ இப்போவே நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் முக்கியமான பார்த்தோம். யூனிக் கீயும் யூனிக் அண்ட் ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தெரியணும். அண்ட் அகெயின் இப்போது பார்த்துருக்குறோம் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அண்ட் காலம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்ளை டு த டேபிள் பாரு. group of fields is called as table constraint. Table constraint is normally given at the end of the table definition. See, இதில் பார்த்தாலே உனக்கு தெரியும் end of the table என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லாஸ்ட் ஆஃப் த காலம் நேம் பிளேஸுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரைமரி கீ, ஃபஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். அப்போ நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிவ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் DDL commands, DML commands பார்த்தோம். Then again the DCL, transactional, DQL commands, also DDL commandsல create table, how to create a table. DDL only one command பார்த்துருக்கோம். DDL create table and also types of constraints available in SQL. There are 4 types of constraints. 4 types of constraints available in this, and with the help of these constraints we can gain the integrity of the data. அதனுடைய டேட்டா இன்டிகிரிட்டிக்காக தான் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் we can have a clear view about all the commands. எல்லா கமெண்ட்ஸையும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தரோவாக ஸ்டடி பண்ணலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், you have to go through your lessons carefully. புக்கை திறந்து வச்சு பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், நீங்கள் நல்லா படிங்க, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. டேக் கேர், ஹாவ் அ நைஸ் டைம்.